मु वास्तुविद बेलाराणी आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची श्रीक्षेत्र बहु चैनल को। दर्शक बंधु देखंतु आज आलोचना करबा मिथुन राशि बा जेमिनाई मानकर विषय। जेमिनी राशि एमिति गोटे राशि जी कि 12टा राशि भितर मनीष राशि माने प्रतिनिधित्व करिथाए। अन्य सबु किए पत्थर किए पशु किए वस्तु यही सबू होता है, किंतु मिथुन राशि मनीषर सिंबलिक ग्रहण करे बा मनीषर प्रतिनिधित्व ग्रहण करे। तेणुक बहुत ही चालाक राशि, बहुत चलचंचल राशि एवं संपूर्ण एक्टिविटी से राशि भितर देखा मिले। भितर जो अलसुआमीर लक्षण खूब कम, सबुबले चलचंचल रुहंती एवं मिथुन राशि लोक मैंने प्रत्येक एक्टिविटीज रे सामिल होगापाई, खुशी होगापाई, प्रत्येक एक्टिविटीज को भलरे ग्रहण करी शुभत्व परिप्रकाश करने बा प्रत्येक माने जमती आम कहती गोटे भोजी हो, गोटे खुशी घर माहौल हो, गोटे पिकनिक हो, जेकोसी फंक्शन जेकोसी उत्सव से अति खुशी रे मिशंती, अति खुशी रे भाग ग्रहण करिकी निज लाइफ को स्पेंड करने भल पाती। सांग साथी खुशी हस मिजाज रे बंचापी से भल लगे एवं से बहुत ही जल्दी अन्य लोकों सहित मिसी जाइथांती। सकारात्मक भाव से भितर बहुत थाए। सांग साथी परिवेश रे से खूब प्रसिद्धि लाभ करती। जोठी रुहंती सेठी अन्य माने तांको बहुत पसंद करती। तांकर कथबार्ता स्टाइल, तांकर चालीचलन स्टाइल, सेमानकर पिंधिबा बा फैशन स्टाइल मध्य बहुत गोटे रुचिकर होता है, आखि दृशिया होता है एवं भल होता है। अन्य माने ताको पसंद करती। तार कारण जेहेतु मिथुन राशिर मध्य बुध होचंती तांकर लग्नाधीश। बुध ग्रह जेहेतु लग्नाधीश ग्रह भितर बुध होचंती राजकुमार। तो राजकुमार सबु बेले देखिबे यंगस्टिक रुहंती, फैशनेबल रुहंती, निजको सजेक रखिया चेष्टा करती एवं सबु बेले चेष्टा करते अन्य माने मते सुंदर माने कहतु समस्त आखिरे मु आकर्षणीय होइकी रुहे, समस्त सामने मते माने प्रशंसा मिलू एवं समस्ते मो प्रति अट्राक्ट हुअंतु। एटा पॉजिटिव वे रे आपण से मैंने सब बड़े भावती जे समस्त भितर मु सुंदर, समस्त भितर मो एक्टिविटी भल, समस्त भितर मते समस्ते पसंद करंतु। एटा रहिबो। देखंतु राजकुमार कौन राजा होचंती संचारी है कि वयस्क हो गले, किंतु राजकुमार होची यंग पर्सनालिटी, नूतन ऊर्जा, नूतन उद्दीपना, नूतन बुद्धि एवं चेहरा संपन्न। तेणु जेहेतु बुध ग्रहंकर प्रभाव से राशि पर बहुत से माने जदि यही राशि लोक हो किए अलिया अपरिष्कार रहुची, कहा भितर अट्राक्शन नाही, किए माने निजर केयर नौनी, सबु बेलका निजर सफा सुतुरा ड्रेस खंडे पिंधुनी बा निजर वेशभूषा बाछिवाका अवहेला रही, तेबे जानतु ताहा राशि भल लक्षण नुहे। प्रथमे सुधारी नियंतु, सब बेले टिपटप रुहंतु, सफा सुतुरा पोशाक पिंधंतु, भल सजबाज हुअंतु एवं निजर परिवेश एवं परिस्थिति को सब बड़े एनर्जेटिक रखंतु। आपण माने जदि मांदा हेकि रहिबे, अपरिष्कार परिवेश रे रहिबे, सफा सुतुरा ड्रेस बा अन्य मानकु आकर्षित करबा भली परिवेश निज भितर क्रिएट न करिवे, तेबे अन्य माने तो बहुत दूर रे थाउ, निज भितर नेगेटिव ऊर्जा क्रिएशन हबो। आपणक निजर प्रत्येक जगार हार हबो, प्रत्येक जगार क्षति हबो। तेणु मु कहूनी जे 50 हल ड्रेस कि 50 हल जोता चप्पल नहीं, जेतिकी भी आम पाखे अच्छी आमे तार केयर करवा, सफा सुतरा पिंधिबा, परिष्कार पिंधिबा, निजको अट्राक्शन जी देखिबो नहीं पिलाटा सुंदर सफा सुतरा, ता भीतर गोटे अट्राक्शन शैली अच्छी, ये निजको मेंटेन करंतु, देखिबे भाग्यर परिवर्तन बहुत जल्दी आपणकर हम। मिथुन राशि लोक मैंने साधारणतः दीटा जो कहती दो मुहा, अर्थात गोटे लोकर दी प्रकार चरित्र थाए, दीटा मुह थाए, से भली दी प्रकार लक्षणर लोक होती, मल्टी क्वालिटी थाए। से माने घर भितर गोटे लक्षण देखा बेले घर बाहर गोटे लक्षण देखई था। अर्थात घरे जदि कौन लोक शांत हो, घर बाहर से बहुत एक्टिव होकर काम करुथिबो। घर बाहर जदि कौन लोक शांत हो, घरे से बहुत एक्टिव होकर एग्रेसिव सबु प्रकार दायित्व नहीं शासन करके काम करुथिबो।
ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଶୁଭ ଦିଗ କେଉଁଟା ରହିଛି। 2024 କେଉଁ ପଟ ଦିଗରୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ, କେଉଁ ଦିଗରୁ ସିଏ ନିଜର ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏବଂ କ୍ଲିଅର କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ଦିଗକୁ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରେଇନେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବ। ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି 2024ରେ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜିଂ ଦିଗ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ ଘର ସଜେଇବା ବି ହେଇଯିବ, 50-100 ଟଙ୍କାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଖୁବ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ କଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏଇଟା ତ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦିଗ, ଶୁଭ ଦିଗ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମନେକର ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଯଦି କିଛି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ଯଦି କୌଣସି ପେପର ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପେପର ଅଛି, ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଯଦି ଲଗାଇବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟିଏ କହିଲି। ଜେରକ୍ସ କପି ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଆପଣ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ତା ଛଡ଼ା ମନେକର ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସକ୍ସେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱେରେ ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବା ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବେ ବା ସକ୍ସେସନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ତେବେ ତାର ଯଦି କୌଣସି ଯେମିତିକି ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଯେମିତିକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେମିତିକି କୌଣସି କଲ୍ ଲେଟର, ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଲଗାଇବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଜଲ୍ଦି ଆପଣ সেই ଜିନିଷକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ମୁଠାରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ବାକ୍ସଟିଏ, ମନି ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ବା ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁ ଆମର କୁମ୍ପି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି, କୁମ୍ପିଟିଏ ବା ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଜିକାଲି ଡିଜାଇନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁକା ସବୁ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ରଖି ତା ଦେହରେ କିଛି ପଇସା ଆପଣ ପକାଉଥିବେ, ଦରକାର ହେଲେ ସେଥିରୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଉଥିବେ। ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଫ୍ଲୋ, ଟଙ୍କା ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରଳ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଟଙ୍କାର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ମନି ଫ୍ଲୋ ଇଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ତ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲା ଭଳିଆ ହେବ। ତ ମନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ, ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗାତ, ଟାଙ୍କି, ବହୁତ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ବା ମଇଳା ଟାଙ୍କି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାନେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟାଙ୍କି, ଏଇଭଳି ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କରନ୍ତି। ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ମଇଳା ଅପରିଷ୍କାର ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଭୂତଳ ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଟ୍ କିଛି ରହିଛି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁକା ଏବଂ ସେଠି କୌଣସି ଗାତ, ଅଳିଆ, ଆବର୍ଜନା, ନଳା ଏଇଭଳି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଉଛି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ତ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା, ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମରେ ସେଗୁଡ଼ା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଗାତ, ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା, ଟାଙ୍କି ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା ଗାତ, ମଇଳା ଟାଙ୍କି, ଶୋପିଟ୍ ଟାଙ୍କି ଏଇସବୁ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଉପାୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ବା ମଇଳା ଟାଙ୍କି ଯାହା ରହିଛି ତାର ପାଣି, ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଆପଣ ଟାଣିକି ଉତ୍ତର ପଟକୁ, ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପଟ ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଘରର ଭୂମିର ବାହାରକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୂତଳ ଟାଙ୍କି ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମରୁ ଛାଡ଼ିକି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ମଡ଼େଇକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବାସ୍ତୁରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ନୈಋତ ଦିଗ, ସେଠି ସେ ଦିଗଟାକୁ ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଓଜନଦାର ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଘରର ବହୁତ ଯାହା ବି ଅନୟୁଜ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗଦେଇକି ରଖିଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଥୁନ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ସେଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାରରେ ନେଉଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ ମାସକେ ଥରେ, ମନେକର ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଏମିତି ସବୁ ବହି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର 15 ଦିନରେ ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ସେଠୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଲୋକ ନେଇ ସେଠି ଗଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବ୍ୟବହାର ବି କରନ୍ତିନି। ତେବେ ଲୋଭରେ ସେଇଭଳି ଜିନିଷ ସେଠି ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁନି। ଷ୍ଟୋର ଆପଣ ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ପ୍ରପର୍ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ସେଇ କୋଣଟାକୁ ଖାଲି କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ବା ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ, ସେମିତି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଣଟାରେ ସେଇ ଏରିଆଟାରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର ନ କଲେ ଭଲ। ଷ୍ଟୋର ଯଦି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରନ୍ତୁ। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଘରୁ ବାହାର ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଲା। ବାକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନଳା ନର୍ଦ୍ଦମା ଟାଙ୍କି ଏଇସବୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ରାଶି ପାଇଁକା ସମାନ, କାରଣ ଏଇଟା ବାସ୍ତୁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଥରୁମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଭଲ ଏନର୍ଜି ନେଇ ଆସିବ। ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପାଇଁ ନେଇକି ଆସେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଦିଗ, ସେଠି ମନ୍ଦିର ରଖିପାରିବେ, ଗୁରୁ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ରଖିପାରିବେ, ଐଶାନ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ବା ଗାଧୁଆ ଘର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲାଟିନ୍ ଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାହା ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଜରୁରୀ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସବୁର ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷର ପ୍ରତିକାର ବାସ୍ତୁରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଚେନ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ପରିମାଣ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ସେଠି ନିଆଁ ଜାଳିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ନାଲି ରଙ୍ଗ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଲି ଖଇରିଆ ଗାଢ଼ା ହଳଦିଆ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଡିପ୍ କଲର୍ ଆପଣ କିଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଏବଂ ଆଖି ରୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିବ, ଖାସ୍ କରି 2024 ମସିହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଏ, ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବାଇଗଣୀ, ହାଲକା ରଙ୍ଗ ସବୁ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଜଳର ଦିଗ ବହନ କରେ। ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଲେମନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 3ଟା କଲର୍ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଏ, ଲାଇଟ୍ ପର୍ପଲ୍ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼୍, ଖଇରିଆ, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେପଟେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପେଟ ଜନିତ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକରି ଆସିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଦିଗ, ସେହି ଦିଗ ପଟେ ଯଦି ଆପଣ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତି ଯିଏକି ମା ବସି ପାଦ ସେବା କରୁଥିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ବା ଆପଣ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଗଣେଶ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆସିବ, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମନ ଭିତରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲା ଭଳି କିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପଥ କୁସୁମିତ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୁଆମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।